Good evening, Sunil sir. Akansha here from Incado. Sir, am I audible? Yeah, you are. Yes, sir. Good evening, sir. For today's session, there will be 30 trainees who are attending the automotive section. And till now, we have logged around 10 students. So you can start by me in between. I can follow up with the rest of the students and they can join in between the session. Can you repeat what you said? Yes, Probably sure. So today the total strength who confirmed their attendance is 30 students who told that they will be attending today's session. Till now we have only 11 students joined so far. So you can continue at the right time, but whichever you have decided, in between I Okay. can follow up with the rest students and they will log in between. Okay, no problem. Thank you, sir. Yeah. Am I audible? Yes, sir. Sir. Okay, great. Good evening, guys. Let me open my presentation. Okay. So I think we stopped somewhere. I'm not sure. Is it the same crowd which we had last time, or? Yes, sir. This is the same crowd, sir. Okay. Yeah, no, I have. There are familiar faces, but no, just checking. Okay. So let me start sharing my screen. Features are from features only we actually come up to the component technical specifications. So these are there are several features in a car which actually makes a car usable. Just showed that pictorially. You have again suppliers. Again, I mentioned about the job opportunities. It's not just in the OEMs. Suppliers opportunities ഉണ്ട് OEM എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിജിനൽ എക്യുപ്മെന്റ് മാനുഫാക്ചേഴ്സിൽ മാത്രമല്ല you have a lot of tier 1, tier 2 and tier 3 suppliers supplying parts for OEMs. These are what I've listed as international guys, but no, in India I can mark a lot of suppliers in India: Robert Bosch, Delphi, Faurecia, and Istapol, Borg Warner. So Federal Mughal, Siemens, ഇതൊക്കെ automotive suppliers, Autoliv. പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്താണ് ആക്ച്വലി ഓട്ടോമോട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ചെയ്യുന്നത്. I just mentioned that we components, we design the components, build into subsystems, and then subsystems integrate together to make a car, right? And then that is given to the manufacturing, marketing, dealers, customers, after sales, and so on. Requirements flow from vehicle to component. That's important.
skill set in the karyam paranju. Important thing is inquisitiveness, and definitely, problem solving, presentation, communication skills. Then I mentioned about the organization structure. You have matrix organization structure where you have specialization in the horizontal area, and again different teams in the vertical area. Then I mentioned about culture and a few links where you can search and then search for the stories and understand what happens within an automotive industry. Example of these. This was the infrastructure which we normally have. The workstation tools, the testing facilities, the pre-production facilities. I think we covered this. The benchmarking, the styling infrastructure like clay modeling, rapid prototyping, and virtual realities. Then either measurement analysis systems and all. So I think we covered this. So this was what we do, and then comes how we do. Basically the system engineering concept. ഞാൻ ഒരു വീടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞു. വീടുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ബ്രിക്കല്ല ആദ്യം കാണുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വീട്. You will visualize what would be your future house, and from there you will come to what brick need to be used and not the other way. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാറിനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും കാണുന്നത്. യു ഹാവ് പവർ ട്രെയിൻ, യു ഹാവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ, യു ഹാവ് ഡിസ്പ്ലേ കൺട്രോൾ, സേഫ്റ്റി, you will see a car as a system, and from system you will derive at the components. നമ്മൾ പറഞ്ഞു that system engineering concept has different functionalities. You have a feature. അപ്പോ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എല്ലാ കാറിനും നമ്മൾ what we do is we have a functional feature. From there, which the functional feature is supported by different systems, and each system has different elements. Elements can be components, can be subsystems or small control systems. That's what you're saying. So I think I think we spoke here about this was a torque control system. Torque control system എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ accelerator press ചെയ്യുമ്പോൾ how it delivers the torque to the vehicle. അപ്പോ അതൊരു ഫീച്ചർ ആണ്. That's a feature, right? അതില്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ ഇല്ല. So that has a function. Function and then it delivers torque to the wheels, and our function support, and you have a fuel system. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റത്തില് ഫ്യൂൽ റെയിൽസ് ഉണ്ട്, ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഫ്യൂൽ പമ്പ് ഉണ്ട്. what I have marked here. ഇത് ഫ്യൂൽ പമ്പാണ്, ഇത് ഫ്യൂൽ റെയിലാണ്, ഇത് ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് ആണ്. Then you have an engine management system. Engine management system എന്താണ്? Actually it's an intelligent system which ensures that the right torque gets onto the wheels. അതാണ്. അപ്പോ ഈ ഞാനിപ്പോ മാർക്ക് ചെയ്ത ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. This is a software. So this element is a software. Then you have an engine controller. This is a hardware. It's an ECU. Right? Diagnosis. This is a software. Right? So the engine management and the system, it consists of again a mix of hardware and a software. Right? So ഒരു control system എന്താണെന്നുള്ള typical example ഇതാണ്. I'll come to that very soon. I think we left here, right? നമ്മൾ anti-lock braking systemത്തിന്റെ ഒരു example എടുത്തിരുന്നു, and then I think we listed out what is an anti-lock braking system. That's a functional feature and what all it contains. എന്നിട്ട് അതില് sensors and hardware and it has a typical control system. Then we actually listed down those. So this is how you arrive from a functional feature to elements.
So ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു എന്താ പറയാ vehicle use ചെയ്യുന്ന ഒരു typical control system. So everything what we use in vehicles are a mix of mechanical and electronic systems. Mechanical, electronic and software systems. ഇതാണ് നമ്മൾ typically use ചെയ്യുന്നത്. So this is an engine system. ഇങ്ങനെ as I mentioned, there are umpteen number of systems in vehicle. Probably ഒരു steering control ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. Your brake control ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. Your wiping control ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. Your എന്താ പറയാ സസ്പെൻഷൻ ഇപ്പോഴെല്ലാം ആക്റ്റീവ് suspension, airbag systems, you name it, everything is a control system in a vehicle, and each one is controlled by a computer, and each one has an algorithm built in it, and what we do is we calibrate those. Calibrate means that we will put values in that algorithm saying that, okay, if you do this this much, if this is within this value, then this should happen. If it is less than this value, this should happen. So we will actually put intelligence into this control system. Adana calibration. So നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ട് confused ആവണ്ട. പക്ഷെ I'll just give you a quick explanation so that you will understand what is happening in an engine. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് I lost my cursor. So ഇതെന്ന് പറയുന്നത് torque demand and prioritization algorithm. അപ്പോൾ torque demand എന്ന് പറയുന്നത് basically when you press the accelerator, right, how much torque should come onto the wheels. Torque എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ്? Any doubts? What is a torque on the wheels? Can somebody explain what is a torque? ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ടോർക്ക് എന്താന്ന് പറയാമോ? Rotational force. Yeah, rotational force on anything is a torque. Correct. അപ്പൊ ഈ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തില് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വേണ്ടത് ഡ്രൈവർ ടോർക്ക് ഡിമാൻഡ് ആണ്. കറക്റ്റ്? ഡ്രൈവറിൽ നിന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് അല്ലേ വേണ്ടത്? അതെന്തായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ? വാട്ട് വുഡ് ബി ദാറ്റ്? എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് വേണം. ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ടോർക്ക് മാറും. ഗിയറിന്റെ കാര്യം വിട്ടേക്ക്. ഇപ്പൊ ഗിയർ ഒരു വേറൊരു പാർട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഗിയർ വിട്ടേക്ക്. നമ്മള് ടോർക്ക് ഡിമാൻഡിന്റെ ആദ്യം എന്താണ്? ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ ഡിസൈനിങ് ദി സിസ്റ്റം, ആദ്യത്തെ ആ സിസ്റ്റത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻപുട്ട് എന്താ വേണ്ടത്? ആലോചിച്ചു. ആക്സിലറേറ്റർ പെഡൽ. കറക്റ്റ്, ആക്സിലറേറ്റർ പെഡൽ. റൈറ്റ്. ആക്സിലറേറ്റർ പെഡലിന് എന്താണ് വരേണ്ടത് പുറത്തേക്ക്? സർ പവർ ടു റൊട്ടേറ്റ് ആണോ? ട്രാൻസ്മിഷൻ. അതിനൊരു വേറെ കാര്യം വിട്ടെ. ഈ ആക്സിലറേറ്റർ പെഡലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരേണ്ടത് ഇതാണല്ലോ ആക്സിലറേറ്റർ പെഡൽ. റൈറ്റ്. ഡ്രൈവറിന് ഈ വലിയ സിസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഡ്രൈവറിന് അറിയാവുന്നത് ഇതൊരു ആക്സിലറേറ്റർ പെഡലാണ്, എനിക്കത് പ്രസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമാണ്. കറക്റ്റ്? അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കറക്റ്റ്? എന്താ പറഞ്ഞ? സിഗ്നൽ സിഗ്നൽ എയർ ടു ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ. നമ്മളെ അത് പോണതിന് മുന്നേ ഒരു സിഗ്നൽ വരും ഇതിൽ നിന്ന്. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ആക്സിലറേറ്റർ പെഡലാണ്. ഒരാള് ഇതൊരു കാലാണ്. റൈറ്റ്? കാലായിട്ട് തോന്നിക്കും. കാലാണ്. റൈറ്റ്? യു ആർ പ്രസിങ് ദിസ് അല്ലേ? ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോ ഇതൊരു ആംഗിളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. കറക്റ്റ്? ഈ ആക്സിലറേറ്റർ പെഡൽ ഒരു ആംഗിളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും.
അപ്പോ ആദ്യം പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടത് ഇത് എത്ര ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടത്. കറക്റ്റ്? അത് മാത്രമാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ. കറക്റ്റ്? അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് വരും പുറത്തേക്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ദിസ് ഹാസ് റൊട്ടേറ്റഡ് 5 ഡിഗ്രി, ഒരു 3 വോൾട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് റൊട്ടേറ്റഡ് 10 ഡിഗ്രി 6 വോൾട്ട്സ് പുറത്തേക്ക് വരും. റൈറ്റ്? സോ യു ഹാവ് മെനി സിസ്റ്റംസ് ടു ഡു ദാറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എന്ന്? വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ്. കറക്റ്റ്, വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ്. ബേസിക്കലി പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് യു ചേഞ്ച് റെസിസ്റ്റൻസ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഡിറ്റക്ട്സ് ദ മൂവ്മെന്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൽ ഈ ഒരു സെന്ററിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇയാൾ എത്ര പ്രസ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ കറങ്ങും. റൈറ്റ്? കറങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ആവും. റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ആവും. സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഡസ് ഇസ് it detects the amount of angle which the accelerator pedal rotates. അപ്പോ അത് ഒരു വോൾട്ടേജ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഈ വോൾട്ടേജ് എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത്? ഈ വോൾട്ടേജ് പോകേണ്ടത് ഒരു ECUയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, ഒരു എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്. ഞാൻ ഈ എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്നൊരു ഫിസിക്കൽ സാധനം കാണിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ. പക്ഷെ ഇഫ് യു സീ ദിസ് റൂട്ട്, റൈറ്റ്, ദിസ് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് വിച്ച് ഗോസ്. ഇതൊരു സെൻട്രലി കോർഡിനേറ്റഡ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിലേക്ക് പോകും. ബേസിക്കലി ഒരു ഹാർഡ്വെയറിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഗോസ് ഹിയർ. അപ്പോ അതിലെന്താണുള്ളത്? ഈ സെൻട്രലി കോർഡിനേറ്റഡ് ഇതിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള, ഞാനിപ്പോ വളരെ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാവും. ടേബിളില് എക്സ് ആക്സിസില് യു വിൽ ഹാവ് ഏതാ ത്രോട്ടിൽ പെർസെന്റേജ്, അതിന് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. എക്സ് ആക്സിസിൽ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. വൈ ആക്സിസിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എത്ര ഫ്യൂവല് പമ്പ് ചെയ്യണം എന്നായിരിക്കും. ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് പറയാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയല്ല, ശരിക്കും ഇറ്റ്സ് വെരി കോംപ്ലക്സ്. ദെർ ആർ 1000 ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് കംസ് ഇൻ ടു പിക്ചർ. ബട്ട് ഒരു ഫ്യൂവൽ ഇതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 3 വോൾട്ട്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് 5 ഗ്രാം ഫ്യൂവൽ എടുക്കണമെന്ന് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ പറയും. അപ്പൊ ഈ ടേബിളിലെ ഇൻപുട്ട് ആണ് ഡ്രൈവറിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, ഈ വോൾട്ടേജ്. ഈ ടേബിളിലെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഗ്രാം ഫ്യൂവൽ എടുക്കണം എന്നായിരിക്കും. റൈറ്റ്? അപ്പോ സോ ആ ഒരു വാല്യൂ what happens is this travels from here to എവിടെ പോവും? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? It'll come here. ഇതിവിടെ കണ്ടില്ല? ഇതിനാണ് സാധനം, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചക്ടർ. Right? It will travel from here to here. There are a lot of other things which happens, which I'll explain. ഇവിടെ വരെ ട്രാവൽ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്? എന്താണ് ഒരു ഇഞ്ചക്ടർ? ഇഞ്ചക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് a piece of cylinder with a hole. ഇവിടെ ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ട്. ഈ ഇഞ്ചക്ടറിൽ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ട്. ഹോളിന്റെ സൈസ് നമ്മുടെ മുടിയുടെ തിക്നെസിന്റെ സൈസ് ആയിരിക്കും ഹോൾസ് കേട്ടോ. അത്രയും ചെറുതാണ് ഹോൾസ്. അതിന്റെ നിങ്ങൾ ആ മെഷീനൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇറ്റ്സ് ലേസർ ഡ്രിൽഡ് ഹോൾസ് ഈ ഇഞ്ചക്ടറിൽ. ഓക്കെ, ഈ ഹോൾസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സോളിനോയിഡ് ഉണ്ട്. ഈ ഇഞ്ചക്ടറിൽ ഒരു സോളിനോയിഡ് ഉണ്ട്. സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വാൽവ് ആണ്. ഈ ഇഞ്ചക്ടറുടെ മുകളില് ദർ വിൽ ബി ഹൈ പ്രഷർ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഇൻസൈഡ്. സോ ഈ പറയുന്ന എത്ര ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഇഞ്ചക്ടറിന് പോകും. എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്? അഗെയിൻ ദിസ് കനോട്ട് ഗോ ആസ് വാല്യൂസ്. അഗെയിൻ ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ് പോകുന്നത്. ഈ മാപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതൊരു വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഇത് ഈ എത്ര ഫ്യൂവൽ പോകണമെന്ന് ബേസിക്കലി ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ടു ഓപ്പൺ ആണ്. ടൈം ടു ഓപ്പൺ, ഇഞ്ചക്ടർ ടൈം ടു ഓപ്പൺ ആണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ.
എത്ര ഫ്യൂല് പോകണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഈ സോളിനോയിഡ് വാൽവിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കും അത്രയും സമയം. ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സമയം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പൊ എത്ര നേരം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അത്രയും നേരം ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പുറത്തേക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ എത്ര ഡ്രൈവർ ടോർക്ക് ഡിമാൻഡ് ആണോ അത്രയും പ്രൊപ്പോർഷണലായി ഇവിടെ ഫ്യൂവൽ സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ആരോ പറഞ്ഞു എയർ ഫ്യൂവൽ റേഷ്യോ എന്ന്. അപ്പോൾ എയർ ഫ്യൂവൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടോ, സോ യു കനോട്ട് കീപ് spraying fuel, especially in gasoline systems. Air and fuel ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ you have to maintain it. So maintain to a particular value, 14:1 അല്ലെങ്കിൽ 13:1. Otherwise no, that's called stoichiometric ratio. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് കമ്പഷൻ നടക്കില്ല. അപ്പോ you have to permit enough air also. എത്ര ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും എയർ പമ്പ് ചെയ്യണം. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അഗൈൻ ഇതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ത്രോട്ടിൽ ബോഡി എന്ന് പറയും, ETC എന്ന് പറയും. ഞാൻ ഈ റൗണ്ട് ചെയ്തത് ETC എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ത്രോട്ടിൽ ബോഡി. ഇവിടെയും വോൾട്ടേജ് ചെല്ലും, ECU കമാൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, യു ആർ പമ്പിംഗ് ദിസ് മച്ച് ഫ്യൂൽ, സോ ദിസ് മച്ച് ടൈം ദിസ് ഫ്ലാപ്പ് ഹാസ് ടു ബി ഓപ്പൺ സോ ദാറ്റ് ദിസ് മച്ച് ഗ്രാം എയർ ഗെറ്റ്സ് ഇൻ. ഇതെല്ലാം ഇന്റേണലി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, ഈ മാപ്സിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെയും കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? ടൈമിംഗ്. സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ടൈം ചെയ്യണ്ടേ? ഓരോന്നിലും സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ടൈം ചെയ്യണം. സോ ബേസിക്കലി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദിസ് ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ gives voltage to the spark plug to spark at the time when you inject, right? So ആ ഒരു സമയത്താണ് കമ്പഷൻ നടക്കുന്നത്, പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു യുവർ ടോർക്ക് ഡിമാൻഡ്. സോ ഇതിൽ പലതരത്തിലുള്ള വേറെ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം. ഞാൻ ഈ റൂട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ പോകുന്നത് സോ ഡ്രൈവർ ടോർക്ക് ഡിമാൻഡിന് ഒരു സെൻട്രലി കോർഡിനേറ്റഡ് അൽഗോറിതം സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകും, റൈറ്റ്? അവിടെ നിന്ന് if you see the route, it will go in 3 different directions. One is air fuel ratio calculate ചെയ്യാനുള്ള മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവും, right? Air fuel ratio calculate ചെയ്യാനുള്ള മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് there will be a fuel loop control. From that fuel loop control, it will decide how much time the injector need to be open. അതേ സമയം there will be and again electronic throttle body, what I meant, I just mentioned ETC. Adhe samayam it will keep open the flap, or we call it butterfly valve, so that you'll let the air in. At the same time you have an ignition timing module, right, which ensures e-route, which ensures that the spark plug sparks at the right time. In between, you have different other module system. For example, knock detection. Karyam, knocking, automotive engineering, knocking and ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ചില ഫിനോമിനൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ചില സ്ഥലത്ത് എഞ്ചിൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. There are different operating conditions. You cannot spark at a different timing. Then you will hear knocking sound inside the engine. So there are some systems which detects the knock and change the spark timing. You have turbocharger modules. Either turbocharger modules which controls the turbocharger so that the right amount of air lets in, right? There are feedback systems like crankshaft position sensor. A crankshaft position sensor engine rotation speed measure ചെയ്യാനുള്ള ഇതാണ്. So if you see, in engine there are around like 50 to 60 odd sensors to measure. ഇത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം ആണ് വരച്ചേക്കുന്നത്. നോർമലി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ അൽഗോരിതം ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കട്ടിയുണ്ടാവും. ഇതിന്റെ അൽഗോരിതം ബുക്ക് ഇത്രയും. Earlier, before these PDFs and all came in, we used to get this much big books from suppliers to read through the complete algorithm.
ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി കോംപ്രഹെൻസീവ് സിസ്റ്റം. കാര്യം എഞ്ചിനിലെ കംപ്ലീറ്റ് ഇന്റലിജൻസ് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. സോ ദർ വിൽ ബി, സോ ഞാൻ ഈ ഒരു മാപ്പ് വരച്ചത് ഇങ്ങനെ, പ്രോബബ്ലി യു വിൽ ഹാവ് അറൌണ്ട് 1000 odd maps in the system. ആൻഡ് ഡ്രൈവറിന്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it will pass through 500-600 odd maps, and then only it reaches here to fuel, and this all happens in microseconds. So there is a powerful computer which computes all this information and gives. Then you have diagnostic systems. ഏതെങ്കിലും സെൻസർ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ the diagnostic system will keep monitoring these sensors for its performance. സോ ഇത് ഒരു വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ്. ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു എഞ്ചിൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റമാണ്. അങ്ങനെ ആസ് ഐ മെൻഷൻ, ദർ ആർ ലൈക്ക് hundreds of other systems in vehicle which controls the vehicle on a real time. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ റീസെന്റ് ഓട്ടോണോമസ് വെഹിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഓട്ടോണോമസ് വെഹിക്കിൾസ്, ടെസ്ല, ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന്? ADAS system. ADAS സിസ്റ്റത്തെ ആരാ പറഞ്ഞ? ആകാശ് സാർ. ADAS സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് ആകാശിന് വല്ലതും അറിയോ എന്താണെന്ന്? സാർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും അറിയില്ല. അത് ചുറ്റും 360 ഡിഗ്രി മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് അറിയാം. സോ ഇത് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കേപ്പബിലിറ്റിയെക്കാളും കൂടുതൽ കേപ്പബിലിറ്റി വേണം ഒരു ഓട്ടോണോമസ് വെഹിക്കിളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ. നിങ്ങൾ ഓട്ടോണോമസ് വെഹിക്കിളില് നിങ്ങൾ പ്രോബബ്ലി നിങ്ങൾ ഇത് ആരും ഓടിച്ചു കാണില്ല. ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിൽ അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് ഡു ദാറ്റ്. ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കൺട്രിയിൽ. ഞാൻ ടെസ്ല ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് അൺബിലീവബിൾ. കാര്യം നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സിറ്റ് ഇൻ ദ ബാക്ക് ആൻഡ് റിലാക്സ്. വെഹിക്കിൾ വിൽ ടേക്ക് യു. അപ്പൊ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കി ഹൗ ദിസ് വർക്ക്സ്. നൗ ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് എവറി ഓട്ടോമോട്ടീവ് മാനുഫാക്ചറർ ഇസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. ബട്ട് ഞാനിത് ഓടിച്ചത് ഒരു 2-3 years മുന്നേ ആയിരുന്നു. 2 years മുന്നേ ആയിരുന്നു. അപ്പോ basically it has, that vehicle has on top of the vehicle there is something called a lidar, ഒരു radar പോലത്തെ which actually detects the objects. അതിന് objects detection capability ഉണ്ട്. Plus there is a 360 degree camera. എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ക്യാമറ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ it can detect objects. അതിനെ ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം. ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് ഇരുട്ടാണെങ്കിലും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന്. റഡാർ അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പോ ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം, പിന്നെ ക്യാമറയുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടി, ഈ രണ്ട് ഇൻഫോർമേഷനും കൂടി പ്രോസസ്സസ് ഓൺ എ റിയൽ ടൈം ആൻഡ് ടേക്സ് ഡിസിഷൻ ടു കൺട്രോൾ ദ കാർ ഓട്ടോണോമസ്ലി. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ആ റിയൽ ടൈമിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കേപ്പബിലിറ്റി. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു കമ്പ്യൂട്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം ടെസ്ലയുടെ എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റംസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വണ്ടിയിലെ അകത്ത് കയറിയപ്പോ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു. സ്റ്റിയറിംഗ് വിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരിചയമില്ലല്ലോ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നാച്ചുറൽ ഫോർ അസ് ടു ലീവ് സ്റ്റിയറിംഗ്. ആൻഡ് ദെൻ ഞാനൊരു 100 miles വരെ ഓടിച്ചു. സോ ഇറ്റ് ടേക്സ് ഡിസിഷൻസ് ടു ചേഞ്ച് ലെയിൻസ്. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട. അത് ഏത് ലെയിനാണ് empty എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോ യു ഹാവ് level 1 to level 5 ഓട്ടോണോമസ് കേപ്പബിലിറ്റി. ദിസ് വാസ് എ level 4 ഓട്ടോണോമസ്. level 5 എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ സിറ്റി റോഡ്സിൽ പോകും. അത് ആക്ച്വലി ഒരു കൺട്രിയും ഇതുപോലെ അലൗ ചെയ്തിട്ടില്ല സിറ്റി റോഡ്സിൽ പോകാൻ. കാര്യം അതിന് പല റെഗുലേറ്ററി ഹേർഡിൽസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊരു വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഓടിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഇതാണ്. ഈ ഓട്ടോണോമസ്, ഞാനിതിന്റെ അനോട്ടേഷൻ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങനത്തെ സെൽഫ് ഡ്രിവൻ കാർസുകള് ഈ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്, പിന്നെ നേരെ മുമ്പിലുള്ള റോഡിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ്, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, അനിമൽസ്, പിന്നെ റോഡിന്റെ ലൈൻസ്, ട്രീസ്, അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും ഒബ്ജക്റ്റ് ക്യാമറ വെച്ചാണ് ഇത് നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഇതിന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണത്. അപ്പൊ അതില് അനോട്ടേഷൻ ഫീൽഡ് ഉണ്ട്.
അപ്പൊ നമ്മള് Okay. ഈ ഓരോ നമുക്ക് കുറെ പിക്ചേഴ്സ് തരും. അതായത് റോഡിന്റെ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ്, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ റോഡിന്റെ, അതായത് കാറിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് തരും. നമ്മളത് അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതില് 1 year ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ശരി. ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അനോട്ടേഷൻ കമ്പനി ആയിരുന്നു അത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ 7 hours ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കില്ലേ മാനുവലി, അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ഒബ്ജക്ട്സ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, അത് ചിലപ്പോൾ ബോക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് പ്രൊജക്റ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കും. ഈ പ്രോജക്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന US കമ്പനി, ജർമ്മൻ കമ്പനീസിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അവർ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ സെൽഫ് ഡ്രിവൺ കാർസിനെ മെഷീൻ ലേൺ ചെയ്യുന്നത്. അത് ശരി. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അത് ശരി. അപ്പൊ ഇവരിത് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ? അതെ, അങ്ങനത്തെ കുറെ അനോട്ടേഷൻ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് ഇൻഫോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാലക്കാടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. അത് ഫസ്റ്റ് 4 പേര് വെച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഇപ്പൊ അവിടെ 300 എബോവ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്. അവര് ഫുൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ അനോട്ടേഷൻ ആണ്. അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രൊജക്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓഹോ, അത് ശരി. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ? അല്ല, ഞാന് വേറെ ഫീൽഡിലേക്ക്, അവിടെ ഇപ്പോ കോവിഡ് വന്നതുകൊണ്ട് എംപ്ലോയീസ് കുറഞ്ഞു. പിന്നെ അവരോട് നിർബന്ധിത ലീവ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, കാരണം പ്രൊജക്ട് കുറഞ്ഞു. അപ്പോ അവര് ഒരു 6 months ബ്രേക്ക് വേണ്ടവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം. ചില സമയത്ത് ഒരാഴ്ചയിൽ 2 വർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ നടന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പോയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു അക്കൗണ്ടിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് ജോബ് മാറ്റി, അവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നേ സാഗറിന് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് അറിവ് വേണം. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൽ നിൽക്കാതെ ഒരിക്കലും ബേസിക്കലി അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്യൂർലി ഒരു സർവീസസ് ഇതാണ്. അതിനു പകരം ഇത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് വെയർ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഇത് ആ ഒരു ഇതിലാണ്. അല്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇവര് ബേസിക്കലി US നിന്നൊക്കെ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അവിടെ ചീപ്പ് ലേബർ ആയത് കാരണമാണ്, വേറൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ ആ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവരിരുന്ന് സുഖമായിട്ട് ആ 7 മണിക്കൂർ ഇരുന്നാൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആ കമ്പനി തന്നെയാണ്. അവര് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റി ആണ്. അത് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് ഈ പണി ചെയ്ത് കാശുണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടുന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോരുമ്പോ അവര് 10 lakhs സെക്യൂരിറ്റിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് പോകണം. നമ്മൾ വഴി ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ലീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 10 ലക്ഷം രൂപ പിഴ അടയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ്. IS വാങ്ങിയവരൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അറൌണ്ട് 4 years ആയി തുടങ്ങിയിട്ട്. ഏതാ കമ്പനിയുടെ പേരെന്താണ്? ഇൻഫോക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് മെയിൻ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് 10th class ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആണ്. അതാണ് മെയിൻ. അത് ന്യൂസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആളിങ്ങനെ ആമസോണിന്റെ എന്തോ ഒരു പരിപാടി, ആമസോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അനോട്ടേഷൻ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൂട്ടി അതിപ്പോ വലിയൊരു സ്ഥാപനമായിട്ട് ലക്ഷങ്ങളുടെ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ഒരു കമ്പനി. അപ്പൊ അത് ശരി. ഡെഫിനറ്റ്ലി അതായിരിക്കും. കാര്യം ഓട്ടോണോമസ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഏതൊരു ഫീൽഡിലും യൂസ് ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ കാർസ്. കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ ഓട്ടോണോമസ് കാർസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് കുറെ ഉണ്ട്. കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ലെയിൻ ചേഞ്ചിങ്ങും അതൊക്കെ നമ്മുടെ അവിടെ നടക്കും. നമ്മുടെ അവിടെ എവിടെ നടക്കുന്നത്? മറ്റേ ഗോൾഡൻ ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കും. അതായത് എക്സ്പ്രസ് വേസിൽ ഈ സിസ്റ്റം നടക്കും, ഉറപ്പായിട്ടും നടക്കും. കാര്യം ലെയിൻസ് ഉണ്ട്, ആരും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാനില്ല, സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ എക്സ്പ്രസ് വേസിൽ ഈ സിസ്റ്റം നടക്കും. പക്ഷെ ബാക്കി നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹൈവേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് റോഡ്സിലോ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. കാര്യം അതിന് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള റോഡുകൾ വേണം. ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉള്ള റോഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റംസ് ഫെയിൽ ആവുക മാത്രമല്ല ഡിസാസ്ട്രസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റംസിന് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വേറെ യൂസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിൽ ഓട്ടോണോമസ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഇപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ മഹീന്ദ്രയൊക്കെ ട്രാക്ടർ ഡിസൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആ ട്രാക്ടേഴ്സ് ഫുള്ളി ഓട്ടോണോമസ് ആണ്. അതിനെ ജിയോ ടാഗ് ചെയ്താൽ മതി. ജിയോ ടാഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏരിയ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, GPS ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡു ഇറ്റ് സെൽഫ്. ആ ബൗണ്ടറി എന്നത് പോവുകയില്ല. അപ്പോ ഒരു ഫാർമർ അതിന്റെ പുറത്ത് കയറി ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ഡു ഓട്ടോണോമസ്ലി.
വീട്ടിലെ ക്ലീനിങ്, അത് നിങ്ങളിപ്പോ എല്ലായിടത്തും കണ്ടുകാണും. റോബോട്ട്സ് ചെറിയ ക്ലീൻ ചെയ്യണതല്ലേ, അതിപ്പോ ഫേമസ് ആണ്, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. മിക്കവാറും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യണ്ടാവും. അതിന് അതിന്റെ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റംസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ജിയോ ടാഗിങ് ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ അത് ഒബ്ജക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് വന്ന് അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോകും. കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇതില് ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഓഫീസിലൂടെ കണ്ടു ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനർ, ഇത്രയും സൈസാണ് ആ വാക്യൂം ക്ലീനറിന്. അതില് അവര് കറക്റ്റ് മാപ്പും എവിടെയൊക്കെ പോകണം എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ആ സ്ക്രീനിൽ കാണാം, കറക്റ്റ് ജിയോ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ രാത്രി മുഴുവൻ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യും. സോ ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ഇപ്പോ ഈ ഹൈടെക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മുടെ നോർമൽ കൺസ്യൂമർ ഇതിലേക്ക് വരികയാണ്, ഓട്ടോണോമസ് ടെക്നോളജി. അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോജക്ട്സും ഇങ്ങനത്തെ കമ്പനീസും ഒക്കെ കുറെ പോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ഇത് അറിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റംസ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ സാഗർ, താങ്ക്സ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. സോ അപ്പോ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ്. നിങ്ങളിപ്പോ ഇത് അറിയണം എന്നല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ വെഹിക്കിൾ സിസ്റ്റംസ് വർക്ക്. ഇങ്ങനെ യു ഹാവ് umpteen നമ്പർ ഓഫ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ എ വെഹിക്കിൾ. സോ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഒരു ഹാർഡ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഹൗ എ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് വർക്ക്, ഹൗ എ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇന്ററാക്ട്സ് വിത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സിസ്റ്റംസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ടും അറിവുണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കമ്പനിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്രെയിൻഡ് ഓൺ ദിസ്. സോ ഇനി what I'm trying to say is just നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രീഫ് ഓവർവ്യൂ തരാണ് എങ്ങനെയാണ് what we do there, how we develop a vehicle. So ഒരു ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് we follow strong processes. ഈ പ്രോസസ്സസ് ആണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് വി ഫോളോ വെരി ഐഡന്റിക്കൽ പ്രോസസ്, വെരി കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആൻഡ് ഐഡന്റിക്കൽ പ്രോസസ്. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ക്വാളിറ്റി വാട്ട് വി ഗെറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി വാട്ട് വി നീഡ്. അപ്പോ ബേസിക്കലി ഏതൊരു നോട്ട് ജസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ്, എനി സോർട്ട് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ്, we call it a V-shaped product development process, where if you see here, x-axis is the level of maturity. That is etra mature ആണ് a product എന്നുള്ളത് before we push it into the market. So x-axis il adana, y-axis il level of integration. I'll explain that. So lower level എന്ന് പറയുന്നത് component ആണ്, right? Medium level system ആണ്, and a higher level vehicle ആണ്. So what we do is we get requirements from customers, right? And then what we do, we conceptualize the product, design the product, do simulations, CAD work, all those things. What we do is here, right? Then we get the physical part built and we integrate, right? എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് we do testing and validation, and then it is sold to the market. So idile as we go this direction, the maturity of the component increases. So for example, ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്കൊരു ഡിസൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ലോവർ മെച്ചൂരിറ്റിയിൽ ഡിസൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it will be very very low cost. ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, right, it will cost you like crores of rupees. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രോബ്ലി ഒരു 50 mm by 50 mm സൈസിലുള്ള ഒരു കാസ്റ്റ് അലൂമിനിയം ബ്രാക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെഹിക്കിളിലെ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയർ ക്ലീനർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബ്രാക്കറ്റ്, ഒരു കാസ്റ്റ് അലൂമിനിയം ബ്രാക്കറ്റ്. അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫേസിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it doesn't cost any money. It just costs some time of engineers. That's it. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ നമ്മളത് ടൂൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, when we develop the tool,
and then we understand that it has failed in testing and validation, then we want to change it, right? Yani your example probably you have to shell out 3 to 4 crore. Karyam adinte toolum adinte systems ella it will cost a lot. Around we all in automotive engineering we always stress on front loading the product development, that is requirements and design simulation. Number requirements drive the design, right? We ensure that it meets the requirements. So your phase we give lot of importance. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന CAD softwares, simulation softwares, this is very important in the automotive design. കാര്യം അതില് ബേസിക്കലി ഇപ്പോ ഒരു നല്ല ഓട്ടോമോട്ടീവ് OEMs ആണെങ്കിൽ their systems are such that you hardly need any testing. We do testing, it's not that we don't do testing. I think I'm charge. പക്ഷേ our systems are calibrated in such a way that it can predict failures at a very early stage of product development. That's the point I'm saying. Okay. So ഇതാണ് ഒരു basic vehicle engineering process. I'll explain you in very brief. Basically, there are 3 major phases. You have a product definition, right, which is a very important phase. Then you have a product creation and industrialization. Industrialization is basically production and launch. But നിങ്ങൾക്ക് wording in തന്നെ മനസ്സിലാവാം 3 phases-ന്റെ പ്രത്യേകത. So no, it starts with customer voice. These are kind of customer requirement. Customer ആണ് നമ്മുടെ endum driving. So we take a lot of pain to collect what customer needs, what customer wants. For example, ningalippo nokkaanengil India എന്താ പറയുന്ന മിനി SUVs-ന്റെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മഹീന്ദ്രയൊക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതും പെട്ടെന്നാണ് SUVs പിക്കപ്പ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയില്. That's where OEMs understood that our highways are improving, our road infrastructure, especially highways and the expressways are improving. അപ്പോ ആളുകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വലിയ വെഹിക്കിളും പവറുള്ള വെഹിക്കിളും വേണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. So those we get from customer requirement. That's how OEMs react. And from customer requirements to start of production, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നത് നോർമലി വൺ കാർ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ്? ഇത് എത്ര സമയം എടുക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഫിഗർ തരാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക്? നോർമലി 2 years. 2 year ഭയങ്കര ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആവും. നോർമലി ഇറ്റ് ടേക്സ് അറൌണ്ട് 3 to 4 years. 3 to 4 years. And if it's a program which is completely a new program which we have not replicated in market, it might take 5 years also. So ningalonu aalochichu noki companies invest ചെയ്യുന്നത് probably we will start ഇന്ത്യയിലെ ഒരു basic problem, I would not say problem, but why international companies struggle because customer requirements keep varying at a very very high pace. ഈ ഡെവലപ്പ് മാർക്കറ്റിനെക്കാളും കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെന്റ്സ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു MUV മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മൾട്ടി യൂട്ടിലിറ്റി വെഹിക്കിൾ. വെൻ യു ഹാഡ് എർട്ടിഗ മാരുതി എർട്ടിഗ ടൈം ഒക്കെ MUV വെഹിക്കിൾസ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഇറ്റ് നീഡ് ടു ക്യാരി എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. അതിൽ നിന്ന് നൗ വി ആർ ഇൻ SUV മാർക്കറ്റ്. അതിനു മുന്നേ സ്മോൾ കാർ മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നു. ആ സ്മോൾ കാർ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ പോയി, ഇപ്പൊ ആർക്കും വേണ്ട സ്മോൾ കാർസ്.
So അങ്ങനെ the customer requirements varies in a very അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാം, ഈ ഒരു 5 വർഷം 3 തൊട്ട് 4 വർഷം വരെ എടുക്കും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ. So you have to get these information beforehand, and there are situations where ഞങ്ങൾ product develop ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ there are situations where half the way through we understood that market is really changing. They don't want this product. നിങ്ങൾ മാരുതി എർട്ടിഗയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സുസുക്കി എർട്ടിഗ ആരെങ്കിലും? എർട്ടിഗ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ വണ്ടി ചിലവർക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത്, ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഷെവർലയുടെ എൻജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം. ബേസിക്കലി എർട്ടിഗയെ കണ്ടിട്ട് ഇറക്കിയതാണ് GM ഇന്ത്യയില്. അത് അത്രയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അത്രയ്ക്ക് ഹിറ്റായില്ല. അത് ബേസിക്കലി അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ദ ടൈം അതിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിന്റെ ബേസിക് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ദ ടൈം വി സോ എർട്ടിഗ കമ്മിങ് ഇൻ, we started developing. It took 4 years to get into market. By the time Ertiga captured the market, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് slowly it started moving to mini SUV. അതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, മിനി SUV-ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. സോ by the time nobody needs that vehicle. So it starts with customer requirements. What we do is we convert that into product specification, vehicle level product specification. Right? There are tools which we use to convert. There are a lot of tools which we use to convert. I'll cover one of the tool in this presentation. So other product specification. Now then comes the concept development. So concept development നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് basically we call it styling department. I showed you earlier, where they develop a full size clay model of the vehicle. Clay model, CNC cutters ഒക്കെ വെച്ച് clay ചെയ്ത് you will have a lot of artists working in. അതിലൊരു ഫുൾ സൈസോ അല്ലെങ്കിൽ 1:2 സൈസ് വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കും, where you will have interior, exterior, right? Then you for powertrain, അതായത് powertrainൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ what we do is we have a lot of simulation softwares like MATLAB. MATLAB ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ. MATLAB എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണാൻ സാധ്യതയില്ല. MATLAB ഐ ഡോണ്ട് നോ നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. MATLAB നമ്മൾ ഈ പെർഫോമൻസ് പ്രെഡിക്ഷൻ, റൈറ്റ്, ഒരു മെക്കട്രോണിക് സിസ്റ്റത്തിനെ എങ്ങനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യണം അത് വെർച്വലി സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. സോ വി ഡു ഫുൾ ഒരു ഫുൾ പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം, അതായത് ഒരു എഞ്ചിനെ പ്രൊപ്പൽ ചെയ്യുന്ന, പ്രോബ്ലി ഇറ്റ് കുഡ് ബി എൻ എഞ്ചിൻ ഓർ എൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഓർ എ കമ്പൈൻഡ് സിസ്റ്റം, ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം. നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു വെർച്വൽ സിസ്റ്റത്തിൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് MATLAB Simulink എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അവര് basically concept development when vehicle group they do all their exterior styling. What we do is we do a lot of simulations to ensure that whether the torque, the fuel efficiency, the acceleration, all these meets the product specification. So what we do, we develop a engine virtually here. So idana virtual development. This is completely virtual. There is nothing involved physically here. Valare korvan, other than clay modeling and other things. So then comes the product design. Product design basically cheyyunnadenu vechiyal we have the concept. Now we start developing the real components. So നമ്മൾ prototype suppliers ne ഇതിൽ different phases ഉണ്ട് ഈ product design. You have like alpha, beta and gamma. അത് GML follow ചെയ്യുന്നതാണ്. പല കമ്പനീസും പല നെയിമും ഫോളോ ചെയ്യും. So you will have a phase where ഈ product design the first phase it will be all prototype things. Then next phase ആവുമ്പോൾ you will have little more matured designs, and last phase you will have a design where your tooling is finalized, after which it is very, very difficult to change. So e-product design we use a lot of tools to do it. I don't have time to cover all those tools. I've just covered one or two of the tools which we use.
പക്ഷേ ഈ product design ആണ് a very important phase. That's where automotive engineers, especially people in automotive R&D like me, work here. So നിങ്ങളിപ്പോൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, this is the field where we go. So നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് we do CAD modeling, we create models, we talk to suppliers, get the parts developed, gets a part integrated into systems. We build engines, we build transmissions, we build electric motors, we build all the subsystems required. We fix that to vehicle and see all the prototyping activity would happen early stage of this product design. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്, during this time what we do is we always do something called an FMEA, failure mode effect analysis. ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൂളാണ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ. സോ you have a system. SFME is a system FMEA, DFME is a design FMEA. So ഞാനത് കവർ ചെയ്യാം എന്താണ് FME എന്ന്. This is one of the tool which we use always to do any product design. So what we normally do is, whenever we design a product, right, we think about the failure modes of the product first, and then take actions to address those failure modes. So from concept development to the release of design, we always ensure that this FMEA is done for every design we create. Every design will have an FMEA sheet. And now I will explain you an interesting story. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വളരെ ഹിലേരിയസ് സ്റ്റോറിയാണ്. I'll explain you that. Probably you will understand the importance of FMEA. I'll start with that in the next sheet. So അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് മാർക്ക് ചെയ്തത്. So FMEA is an important tool. So then comes so ഇതെല്ലാം parallel activities ആണ്. At the same time, the validation engineer will start developing validation plans, right? Validation plans for validating this product. So this includes calibration. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, calibration എന്ന് പറയുന്നത് you put values into the control system so that it becomes intelligent, and then what you do is validate. So validation ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത്, you have engine test bench facility which we do validation, vehicle level test facilities, we call it chassis dynamometer. This is engine dynamometer, right? Then you have climate testing. നമ്മൾ ഇത് high altitude-ലും വളരെ low climate-ലും കൊണ്ടുപോകും. You have proving grounds, right? There are a lot of validation. This requires enormous amount of money. You have virtual validation which is going on, which is simulation. So ഇതിനൊക്കെയുള്ള plans ആണ് we do it early. We do early plans, right? And then we execute that. So ഈ ഒരു phase ഞാൻ explain ചെയ്തു. Basically this thing is a product, this is a product development phase, right? What I explained you is during the concept development you will have the virtual model thing going on. You develop prototypes, right? Different levels of prototypes we develop till pre-production, right? So at the same time, what happens is, this is all not done by OEM. Satyam പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം suppliers ആണ് ചെയ്യുന്നത്. So once a concept development is done here, right, we call each suppliers, right? There is something called technically approving suppliers. അതൊക്കെ അതിന് മുന്നേ നടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സപ്ലയേഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും, okay, we have a system, right? And these are the components. These are the requirements of the components. You design systems for us. For example, steering system, we might call, Dane, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സപ്ലയേഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും, okay, I need an electronic power steering. So, and this is the response which I need. So, ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ലെവൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ലേ, ഇവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത്, right? We will say that I need an electronic power steering, right? And it has different systems, right? It has different systems. So what we give suppliers is this requirements. I need a steering system with this response. I need a steering system with
consuming this power level. I need a steering system which is durable to this level. So what suppliers do is supplier designs the individual elements so that it meets our system level requirements, which actually meets our feature. So that's called supplier development. So the supplier ennoru entity development very important piece. So normal suppliers, after the product specification is done, upfront suppliers will be involved in design. So OEMs product design integrate mostly supplier design thus individual systems, because it's not easy for OEMs to design individual systems. It doesn't have enough resources and even expertise. So that's where suppliers come in. These suppliers are highly specialized guys. For example, I work with 5 suppliers at a time. So we have Bosch, we have Delphi, we have Standardine, we have there are a lot of other suppliers which I work with. Other system suppliers. System suppliers, for example, pump fuel pump if it is supplied by some supplier, that supplier has like 100 other small suppliers which supplies ball, spring, solenoid valve and all those things. So it's a very, very complex system. So other just to slide but just to explain basically let me clear up this, but basically the process explained. So it starts from the customer voice expectations, right? You do product design, concept level design, and you do the product design. So product design level basically prototypes, different levels of prototypes, and we do the virtual simulations. At the same time, the component validation engineer will start developing the plans and then execute the testing, the functional testing and product validation, right? At the same time, each suppliers early on will start developing their own components, right? And the OEM integrates it and validates it. And what we see here is the launch, which is industrialization phase. This is the industrialization phase. What we do is, once product design is done, and product development basically it ends with once this testing is done. End work testing will sign off the system. So the chief engineer he will sign off the vehicle saying that okay, I have tested it, it meets the product specification, and I am done now. Now it will be transferred to industrialization, where this product will be they do checking. Either manufacturing alla. This is not still manufacturing. This is called pre-production. So normal production tools check whether it's enough or more. We will ramp up the production, do a demo and see you can ramp up, because just imagine. Normally, a company is going to produce like millions of copies of that vehicle, millions or at least lakhs of copies of that vehicle. In the production systems, try out in a samaya. So that's launch management. What we have here is the product creation, which is going on, right? And this is the definition phase. So these are the three phases, and all these 3 phases are overlapped each other. So that's basically. Is there any doubt on this? This is a lot of information into one, but I just want to give you a quick overview. So this is where start of production, SOP we call it. Yeah, SOP. So, industrialization SOP then it goes to manufacturing. This first slide so, pre-production then it goes to manufacturing. Automotive product engineering in a role.
only when it has rollers, when problems comes in the market, and then we collect information and then redesign the systems to ensure that you don't have problems in the field. So basically, that's vehicle engineering process. How much time we have? എന്തെങ്കിലും സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? Let's move. So I'll go a little faster now. Karim, I have to cover a lot. So one, I stressed upon the requirement part. So നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും നമ്മള് ഒരു വെഹിക്കിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഡിസൈൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയ ഒരു പുതിയ വെഹിക്കിളിന്റെ ഒരു പേര് പറഞ്ഞേ. ഇപ്പൊ Nissan Magnate. നിസാന്റെ Magnate. Compact SUV. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വെഹിക്കിൾ നിസാൻ ഇറക്കണമെങ്കിൽ first what they do is they will collect requirements from market, right? Indian marketല് റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ് കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് വെറുതെ നമ്മൾ പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കസ്റ്റമേഴ്സ് പലർക്കും പല വ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ദിസ് ഇസ് എ വെരി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫേസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് കസ്റ്റമർ നീഡ്സ്. അപ്പോൾ വി യൂസ് വേരിയസ് ടൂൾസ് ടു കളക്ട് റിക്വയർമെന്റ്സ്. ഞാൻ ഈ കാർട്ടൂൺ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്, ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ കമ്പനീസിൽ നടക്കുന്നതാണ്. കാര്യം ശരിക്കും കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടത് ഇതാണ്, റൈറ്റ്? ബട്ട് ദിസ് ഷോസ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ സാധനമാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചോദിച്ചത് കണ്ടോ, മാർക്കറ്റിംഗ് എപ്പോഴും ഇത് ശരിക്കും നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എപ്പോഴും ഒരു ഹൈലി കോംപ്ലക്സ് കാര്യങ്ങൾ കസ്റ്റമർ ഇതാണ് ചോദിച്ചത്, പക്ഷെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിനോട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, റൈറ്റ്? സോ ഈ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് എപ്പോഴും ഓരോ ഓട്ടോമോട്ടീവ് പ്രോജക്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കസ്റ്റമർ ഫോക്കസ്ഡ് പ്രോജക്ട്സ് ഫെയിൽ ആക്കാനുള്ള കാരണം. സോ അപ്ഫ്രണ്ട് കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെന്റ് കളക്ഷൻ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഇതിൽ ഞാൻ ലെറ്റ് മീ റീഡ് ത്രൂ ദിസ്. The two most important of requirements is important. So requirements, it need to be objective, measurable. This is very very important. So for example, ഒരു കസ്റ്റമർ പറയാണ്, I need brakes which will suddenly stop. Customer basically requirement പറയും. കാര്യം he's not is that we need to ensure that this particular requirement need to be objective and measurable. So for an engineer to act on it, that requirement need to be objective and measurable. So that's where I've shown here. So customer says that brake needs to stop the vehicle immediately, right? From there, see this is how a vehicle technical requirement will be there. So in a vehicle technical requirement, there will be a braking distance. Okay, customer need to stop vehicle. So based on some of the benchmarking data or some of the customer clinics, the vehicle should stop within 60 meters, right, or 60 feet. When it stops, it should not have noise more than 60 decibel. The stability of the vehicle need to be within some angle or something when you brake it. So this is a high level technical requirement which we will derive from a very subjective customer requirement.
Now, the tool what we use here to convert a customer requirement to a technical requirement, we call it QFD, quality function deployment. This we regularly used in automotive world. QFD, you wouldn't have heard of. It's QFD here. I'll just show you a quick overview of what is QFD. But basically it converts all. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു കസ്റ്റമർ, ബേസിക് കസ്റ്റമർ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വെഹിക്കിളിനെ കുറിച്ച് പലതരത്തിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. എനിക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം, എനിക്ക് ഇതാണ് ഇഷ്ടം, എനിക്ക് ഇത്ര സ്പേസ് വേണം, എനിക്ക് ഇന്റീരിയർ ഇങ്ങനെ കാണണം, നോ when I press the accelerator I should feel this, right? നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ആക്സിലറേറ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ്, we actually map that feeling to an acceleration response map. There will be acceleration response map. So പണ്ട് പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ ടൈമല്ല, അതിന് മുന്നേ ഒരു 10 years back, 10 or 15 years back, സ്വിഫ്റ്റ്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്വിഫ്റ്റ്, മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഇല്ലേ? ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സ്വിഫ്റ്റ് എന്നുള്ള കാറ്? ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത്. ആ സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയില്. ആരും സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ഏത് വേർഷൻ ആയാലും പോവായിരുന്നു. One of the specialities of Swift was അതിന്റെ pedal response. It was very quick. Though the power of the engine was lower, their pedal response was quick. They understood that customers need that initial kick. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, അവര് ആ പെഡൽ റെസ്പോൺസ് മാപ്പ് ചെയ്തു. അതൊരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടെക്നിക്കാണ്. പെഡൽ റെസ്പോൺസ് മാപ്പ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ആ ഇനിഷ്യൽ ഒരു കിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇതിന് they ensure that the systems ensure that when you press it you will get an immediate response. Normally diesel cars, you don't get an immediate response because it takes time for turbo to kick in. So there is a turbo lag. So they ensured that they used a very higher size turbo so that the response of the vehicle is better. So അവരൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കസ്റ്റമറിന്റെ ഫീലിങ്ങിനെ they converted into a technical requirement which is a pedal response map, right? And so adina basically they derived their subsystem to component system. So in this case, braking distance, noise and stability is a vehicle level requirement. No, from there you will come to the individual wheel brake forces, right? How much percentage slip it should allow, what should be the corrosion life, durability of that particular rotor and all those things. From there you will come to the component level specification, pad friction and all those things. So that's how this we design things. So adina first vendada customer requirements in a vehicle requirement are convert, So we use a lot of tools, out of which QFD is a very important tool. So we other thing what we use is customer clinics. നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് we call some 200 odd customers. We show a vehicle, right, and ask them to rate. ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. We do benchmarking, right? നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് product launch ചെയ്യണമെങ്കിൽ we get a competition vehicle and then tear it down and see what kind of systems they use, because those benchmarking gives us a lot of insight onto the customer requirements. Your business intelligence, basically you get to know what the competitor is doing on a real time, right? Then comes the quality function deployment. It's basically a very simple tool which we use to convert it. So അത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്വാളിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ്. സോ ഇതൊരു ബേസിക് ടൂളാണ്. അതായത് സോ ഇൻ ദിസ് ടൂൾ യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ബോക്സസ് വേർ one box is your voice of customer, right? So ഇപ്പൊ ബ്രേക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it need to brake suddenly, അതായിരിക്കും ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. So for that braking system you will have lot of technical requirements here. For example, നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു? You will benchmark from other things. So the technological research in കിട്ടും. അങ്ങനെ you list lot of technical requirements and then you will try to mark which all relates to what here. ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യും. വിച്ച് വൺ വി നീഡ് ടു അറ്റൻഡ് ഫസ്റ്റ്,
right? And then these technical requirements will flow back to our vehicle technical specification. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നും ഞാനൊരു 3 ബോക്സിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ, ബട്ട് നോ, ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. This is what we normally do. So I don't expect you to study this, but just for you to understand how a QFD looks. So ഇതുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈസി ടു ഓക്കെ, ഇതൊരു കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെന്റ്, ഈസി ടു ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് ദ ഡോർ. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇതൊരു കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെന്റ്, ഈസി ടു ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് ദ ഡോർ. ഇതൊരു വളരെ സബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല, ഈസി ടു ക്ലോസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ. നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഈസി എന്താണ്, റൈറ്റ്? സോ അതിന്റെ ഇത് പറയണം, ഈസി ടു ക്ലോസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ, ഈസി ടു ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ്, ഡോണ്ട് കിക്ക് ബാക്ക്, അതായത് നമ്മൾ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരരുത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വളരെ സബ്ജക്റ്റീവ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ്. So here we have all the technical requirements. So you can see energy to open or close the door, right? There are a lot of other technical requirements. Check the force on 10 degree slope and all. So these are all technical requirements, and then you will try to mark what relates to what, and then these you will compare against the competition. There is a competition comparison here, right? It's a very elaborate tool, and then there is a ranking here or a prioritization. Which of these you need to attempt first? And I know these bold ones probably were prioritized, and then all these bold ones flow into the vehicle technical specification. That's where we start designing a car. So for me as a vehicle R&D engineer, right, I don't care about this, right? Marketing collects this information, customer requirements. When I say I don't care, I don't deal with this. ഞാനിതിൽ വരികയില്ല. ഇത് മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. I get an output from QFD, which is a vehicle technical specification. This is where we start with. We start with here and end with a product, right? നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഒരു ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് മനസ്സിലാക്കാണല്ലോ, ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ ഇടയിൽ വി ടോക്ട് അബൌട്ട് DFME, റൈറ്റ്? അതായത് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇടയ്ക്ക് every component or every system, every control system, whatever we define, we do something called a DFME in it. So yeah, probably നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ lot of resources ഉണ്ട് DFME കുറിച്ചും. DFME is for design, PFME is for process, ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്. സോ എന്ത് ന്യൂ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും വാട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇസ് ദ ഫെയിലിയർ മോഡ്സ്. So this is actually a part and parcel of when we design any system. This process is always there. So ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് കൊണ്ടുവന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ, ഈ ഒരു പാട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ട്രക്കിന്റെ പുറകില് ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ആരും? This is called rear end protection device, right? അപ്പൊ നിങ്ങൾ അശോക് ലേലാൻഡിന്റെ ഏതെങ്കിലും വെഹിക്കിൾ കണ്ട ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഞാനാണ് 2001. ഇതെന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അശോക് ലേലാൻഡില്. അപ്പോ ഇതിലൊരു രസകരമായ സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ പുറകില്. അപ്പൊ ബേസിക്കലി അന്ന് 2001 ഇത്രയും ഹൈടെക് ടൂൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ CAD ടൂൾസ് ഒക്കെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. There are no simulation tools. No, we go by our physics understanding to design things. ഇതുപോലത്തെ ഹൈടെക് ടൂൾസും ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ടൂൾസും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് അശോക് ലേലാൻഡ് പോലത്തെ കമ്പനി they were not following ഇങ്ങനത്തെ ബേസിക്കലി ഒരു ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പണന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ്സോ ഒന്നും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. സോ ബോസ് ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ്
ഇങ്ങനെ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് വരുന്നുണ്ട്, റിയർ അണ്ടർടൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ്. ഇതൊരു ഗവൺമെന്റ് ഫോഴ്സ്ഡ് റിക്വയർമെന്റ് ആണ്. ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ട്രക്കുകളുടെ അടിയിലേക്ക് കാർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ബാരിയർ ഹിയർ, സോ ദാറ്റ് ഈ ബാരിയറിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുമ്പോൾ at a particular speed it should absorb that energy so that the vehicle will slow down and it will not hit these mirrors. ഇത് അപ്പോ എനിക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോസസ് നമുക്കറിയാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ നോ വാട്ട് ടു ഡു, ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ സൈഡ് വ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇതായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തൊരു സാധനം. അതായത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നിരുന്നു അത്. റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സി സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു സി സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്മ സെക്ഷൻ പോലത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സൈഡ് വ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഇത് നേരെ കൊണ്ട് ചാസി കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോ വെഹിക്കിൾ വന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് കാർ എന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഇതാണ് കാറ് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ അബ്സോർബ് ദിസ് എനർജി, റൈറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ എന്താ സംഭവിക്കും? അബ്സോർബ് ദിസ് എനർജി ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ സ്ലോ ഡൗൺ ദ വെഹിക്കിൾ, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഗോ ഇൻസൈഡ്. സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല. എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഇറ്റ് ഷുഡ് ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് ഇത്ര സ്പീഡിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മൂവ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ് ലോട്ട് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻസ്, റൈറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ ഞാൻ സപ്ലയേഴ്സിനെ വിളിച്ചു, ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കി ഒരു കോമ്പണന്റ് ടെസ്റ്റ് ലാബ് ഉണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മള് വെഹിക്കിളിന് പകരം ജസ്റ്റ് ഒരു ഡമ്മി ആക്ച്വേറ്റർ എടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കി, അത്രയും സ്പീഡിൽ വന്ന് ഇടിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു, ഫുള്ളി സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. വാട്ട് ഐ വാസ് ടോൾഡ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു ലോഞ്ച് ബിഫോർ ടാറ്റ ലോഞ്ചസ് ദിസ്. കാര്യം അവർക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആദ്യം നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് അശോക് ലേലാൻഡ് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം അന്ന് ടാറ്റയും അശോക് ലേലാൻഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ട്രക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. ഇപ്പൊ കുറെ പ്ലെയേഴ്സ് ആയി. സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു വിതിൻ 6 months യു ഹാവ് ടു റിലീസ് ദിസ് ഓൺ ടു മാർക്കറ്റ്. അതായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാനിതെല്ലാം ചെയ്തു. ബോസ് വാസ് വെരി ഹാപ്പി, യു ഡിഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ദെൻ റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു മാർക്കറ്റ്. മാർക്കറ്റിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു 2-3 months കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് കംപ്ലൈനിങ്. അപ്പോ എന്താ കംപ്ലൈന്റ് ബേസിക്കലി ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചല്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ട്രക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്പെയർ വീലാണ്. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ട്രക്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്പെയർ വീൽ ഉണ്ട് പുറകില്. ഇവിടെ ഒരു സ്പെയർ വീൽ ഉണ്ട്. അത് വിഞ്ചുണ്ട്. അതായത് വിഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണത്. ഇവിടുന്ന് കേബിള് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ്, അതെന്ന് വെച്ചാൽ ചില്ലറ സാധനമല്ലല്ലോ, ഇത്രയും വലിയ സാധനമാണ്. അത് അഴിച്ചു മാറണം, എന്നാലേ സ്പെയർ വീൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അതായത് ലാക്സ് ആൻഡ് ലാക്സ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഈ സാധനം വെച്ച്. ഒരാൾക്ക് പോലും സ്പെയർ ടയർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതും വിളിക്കുന്നത് ഈ നോർത്തിൽ നിന്നൊക്കെ സർദാർജീസ് ആണ്. പൂരത്തെറിയായിരുന്നു, ചീത്തവിളിയായിരുന്നു. കാര്യം അവർക്ക് അതായത് സ്പെയർ ടയർ ഇറക്കുക ഇടുക, അതും ട്രക്കുകളുടെ ടയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഹെവിയാണ്.
അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു വലിയ സാധനം റിമൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്കാല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറ്റ് കെയിം ബാക്ക് ടു us ലോട്ട് ഓഫ് ഫിംഗർ പോയിന്റിങ്, ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു. അവസാനം ബോസിന് എല്ലാ ചീത്തവിളിയും കേൾക്കേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ കാര്യം കമ്പനി കയറിയുള്ളൂ, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം. But then we understood, no, what we had missed was this thing called DFME. ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിന്റെ ഫെയിലിയർ മോഡ്സ് എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് കാറ്റേഴ്സ് ടു ദ ഫങ്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ എന്നുള്ള രീതിയെ നമ്മൾ എടുത്തോളൂ. പക്ഷെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വെഹിക്കിളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ഫെയിലിയർ മോഡ്സ് വിച്ച് യു ഷുഡ് ഹാവ് കൺസിഡേർഡ്, അത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല. അത് അന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ probably we would have detected that, okay, we cannot remove the spare wheel, that's a failure mode and we should attend to it. So അത് ചെയ്തില്ല. അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു കാറ്റസ്ട്രോഫിക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ടൂളാണ് DFME എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഡിസൈൻ ഫെയിലിയർ മോഡ് എഫക്ട് അനാലിസിസ്. ഇത് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഇത് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് റോക്കറ്റ് സയൻസിലായിരുന്നു 1950s. കാര്യം റോക്കറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഒന്ന് ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ മിഷൻ ഫെയിൽ ആയി, ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് ഫെയിൽ ആയാൽ മതി. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാറ്റ് എവറി സിസ്റ്റം ഷുഡ് വർക്ക് കൊഹസീവ്ലി. സോ റോക്കറ്റ് സയൻസിലാണ് ഇനിഷ്യലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഇതിലേക്ക് മാറി. ശരി ശരി, ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊന്ന് മാറട്ടെ, മോൾക്കൂടെ ക്ലാസ്സോടെ മാറി. ലൈറ്റ് ഒന്ന്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഇനിഷ്യലി can you hear me? Hello? ഓക്കെ. അപ്പോ ഇത് ഇനിഷ്യലി റോക്കറ്റ് സയൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇത് അഗൈൻ ഒരു ടൂളാണ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? So every design change, new design or design change, we need to do this DFME. It's a methodical approach used for identifying potential risks introduced into a new or a changed design. ഇതൊരു ക്രോസ് ഫങ്ഷണൽ ടീമാണ്. ഇത് ഒരു ടീം മാത്രമല്ല, ഇത് there will be lot of people. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ ഒരു ഫെയിലിയറിൽ സർവീസ് ഇൻവോൾവ് ആവണമായിരുന്നു. ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോ സർവീസ് ഇൻവോൾവ് ആയാലും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. കാര്യം എനിക്ക് അവിടെ ഒരു റൂമിലിരുന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഇതിന്റെ സർവീസ് ആസ്പെക്ട്സ് എന്താന്ന്. പ്രോബ്ലി സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻവോൾവ് ആയ ഒരു ക്രോസ് ഫങ്ഷണൽ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദിസ് ഫെയിലിയർ കുഡ് ഹാവ് ബീൻ അവോയ്ഡഡ്. കാര്യം ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് ലോട്ട് ടു ദ കമ്പനി. കാര്യം ഇത് അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. എന്നിട്ട് ഞാനും കുറച്ചു പേരും കൂടി പോയി ടു ആക്ച്വലി ഡീലർഷിപ്സിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി, ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വേറെ ഒരു പുതിയ ഡിസൈൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി. സോ ദാറ്റ് they can actually remove the spare wheel directly. ഇതൊരു ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി എക്സസൈസ് ആയിരുന്നു, ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്ലി എക്സസൈസ് ആയിരുന്നു. By the time Tata launched and they was more successful. So though it was kind of a negative story, it gave a lot of importance, or at least it stressed on me the importance of following the process. So either your table, that gives more understanding of what is happening. Again, ഇതൊരു comprehensive information alla, but this is kind of simple representation of what we do on a DFME. Ingane probably you will end up having 200 pages of DFME information which will keep on updating. So ഇതിൽ ബേസിക്കലി ഉള്ളത് ഞാനിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഒരു പെന്നിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാണ്, റൈറ്റ്? ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ പെൻ, റൈറ്റ്? സോ the question,
the first question is, what is the function of that pen? The pen, no, it should, the tip should disperse the ink onto the paper smoothly. That's the function, right? And the basic function. That's customers in vendor. So basically, these are the requirements for that function, right? Deliver proper ink into the paper, right? And that ball should run smoothly. So you can identify a number of requirements here, right? So this basic tool is requirement, no, it will find multiple failure modes. This is important. This is the most important step, right? It will find multiple failure modes, and then once you find multiple failure modes, no, you will design, right? You look for either some kind of a preventive controls or detection controls to ensure that this failure mode is mitigated or this risk is mitigated. For example, so mainly in the before you design anything, no, you look for how it could fail in the market. So for that, you need to understand what is its function and its requirements. From there, you can derive its failure modes. This is an elaborate exercise, and it's a living document. We'll keep updating this always. So, you system, a fuel pump in a DFMEA sheet, probably it will run for 5 to 6 pages like this. What you see here. So there will be multiple functions of fuel pump. So each functions will have different failure modes. So this failure modes is a cross-functional approach. We have a full team in a So, either engineer level thinking, that's where your contribution is. Either system failures and for example, rocket in the example Columbia disaster, right? A spaceship just a reason or thermal tile hole for some reason, and no, with that the whole spaceship exploded. Multi-billion spaceship exploded. So probably at that time when they did that, they wouldn't have considered that particular failure mode. Otherwise, they would have addressed it. That's the point, right? So, this is a simple sanavana. Technically really complicated. Just think that there will be multiple failure modes, and think of those failure modes. Now, the second step is, what is the effect of that failure mode? For example, pen in the first failure mode, not enough ink, right? That could be one failure mode, right? So what is the effect of the failure mode? Failure mode effect is that pen skip or require heavy pressure while writing. This is logical, right? It's unaffected. So what they ask is, this is the effect on customer, okay? Nothing else. It is the effect on the end customer. So our end customer effect in a number, that's called severity of that effect. They will put a number there. This can be number from 1 to 10. So 7 means it is worst affecting the customer. 10 means it could be some safety concern or something. 1 means it is okay for customer, kind of thing. So it might be 1 to 10. So that's an effect of customers. Now comes, for each of this failure mode, what could be the potential causes, right? Again, this is engineer level thinking, right? And the potential causes and arm. So, pen ball diameter might be too big, or you are keeping the pen at an angle, right? There is not enough pressure on the pen. Pala causes and all. Idaka brainstorming, right? Then for each of these causes, right, you will either do a prevention controls or a detection controls. So what do you mean by a prevention control?
Prevention control means നിങ്ങൾക്ക് already in that design, is there any built-in controls? For example, ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ball diameter is too big. അപ്പോ പ്രിവെൻഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റഡി ടോളറൻസ് ഓഫ് ദ ബോൾ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ലൈൻ വെയിറ്റ് ആൻഡ് കളർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ടോളറൻസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ പെന്നിന്റെ ബോൾ, റൈറ്റ്, ഇമാജിൻ ദേ ആർ ഈ ബോൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ടത് പെന്നിന്റെ കേസിലല്ല, ഈ കോമ്പണന്റ് എല്ലാം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഈ ബോളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഒരു 0.5 mm ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. 0.5 mm പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 10 മൈക്രോൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സം വാല്യൂ അല്ലെ, സം വാല്യൂ. അപ്പോ ഈ ബോളിന്റെ സൈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ടോളറൻസിലാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? ആ ബോൾ യു മാനുഫാക്ചർഡ് ഇൻ 6 mm. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി യു മാനുഫാക്ചർഡ് ഇൻ സം 6 mm, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ, റൈറ്റ്, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കാം. 6 mm ബോളിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല, മര്യാദയ്ക്ക് ഇങ്ക് പുറത്തേക്ക് വരില്ലായിരിക്കാം, റൈറ്റ്? അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്, യു ഹാവ് എ പ്രിവെൻഷൻ കൺട്രോൾ ദാറ്റ് ദിസ് സൈസ് ഇസ് മാനുഫാക്ചർഡ് വിതിൻ വെരി ടൈറ്റ് ടോളറൻസ്, റൈറ്റ്? സോ നമ്മള് ഇപ്പോ ഈ ഒരു പ്രിവെൻഷൻ, ഇത് ബേസിക്കലി ഫെയിലിയർ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു കൺട്രോൾ ആണ് പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഈ ഫെയിലിയർ മോഡ് ഏതാണ്? അതായത് ഇതാണ് ഫെയിലിയർ മോഡ്, ബേസിക്കലി നോട്ട് ഇനഫ് ഇങ്ക്. ഇതെങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് സൈക്കിൾ എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം എന്നൊരു ആക്ഷൻ. എല്ലാ ഫെയിലിയർ മോഡ്സിനും പ്രിവെൻഷനും ഡിറ്റക്ഷനും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടിലും പ്രിവെൻഷനും ഡിറ്റക്ഷനും ഉണ്ട്. പ്രിവെൻഷൻ എന്താണ്? പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, you are controlling the size in a specific tolerance at a design level. Also, I am doing a detection that once I manufacture the pen, I am also testing the pen, right, so that this problem doesn't occur. So that's a detection control. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പ്രിവെൻഷനും പ്രിവെൻഷനും ഡിറ്റക്ഷനും നമ്മളൊരു റാങ്കിങ് കൊടുക്കും. അതായത് ഹൗ എഫക്റ്റീവ്ലി വി ആർ ഈദർ പ്രിവെന്റിങ് ഓർ ഡിറ്റക്ടിങ്. അതിനെയാണ് ഡിറ്റക്ഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയത്, ഈച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫെയിലിയർ മോഡിന് ഒരു കോസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ആ കോസിന് ഈ ഒരു ഫെയിലിയർ മോഡിന് ഡിഫറെന്റ് കോസസ് ഉണ്ടാവും. ആ കോസിന് ഒരു ഒക്കറൻസ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ദിസ് മൈറ്റ് ബി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫോർ യു ബിക്കോസ് ഈ ഒരു DFME എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ സെഷൻ ആണ്. നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു 10 മിനിറ്റിനകം പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് നോ, ഐ എം ജസ്റ്റ് റഷിംഗ് ഇൻ. ഐ നോ ദാറ്റ് നോ some people might be confused, but what I'm saying is there is something called an occurrence for each of these potential causes. എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ബോൾ ഡയമീറ്റർ ടു ഹൈ എന്നുള്ള ഫെയിലിയർ മോഡിന് occurrence എന്ന് പറയുന്ന ഹൗ ഫ്രീക്വന്റ്ലി ദിസ് ക്യാൻ occur ഫോർ എ കസ്റ്റമർ. അതാണ് ഈ നമ്പർ 6 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഹൈ, ദ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് വെരി ഹൈ. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ലോ, ദ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് വെരി ലോ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ these are all numbers which engineers puts in. So to repeat now the whole line, right? Idana item function, right? Then you say that no, item function is to write. It should deliver proper amount of ink. Adana requirements. Failure mode ennu parayna, it is not able to deliver enough ink, right? Then comes the effect of failure. ഈ ഇങ്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എഫക്ട് എന്താണ്? യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് പ്രോപ്പർലി, റൈറ്റ്? അതിന്റെ സിവിയറിറ്റി, കസ്റ്റമറിന് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് വി ഹാവ് പുട്ട് ആസ് എ നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് 7, റൈറ്റ്? സോ think of this value, you have a severity of 7, right? Now you have different potential causes for that. പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിന്. ഒന്ന് ബോൾ ഡയമീറ്റർ ഹൈ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സൈഡില് കസ്റ്റമേഴ്സ് ചെരിച്ചു പിടിച്ചാണ് പെൻ എഴുതുന്നതുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇനഫ് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. Each of these potential causes has an occurrence number associated with it. You can see here 6. അതായത് ബോൾ ഡയമീറ്റർ ടു ഹൈ, അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി വളരെ ഹൈ ആണെന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 6 കൊടുത്തേക്കുന്നത്.
കസ്റ്റമർ പ്രോബ്ലി അത്രയും ചെരിച്ചു പിടിച്ച് എഴുതാറില്ല എന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം 4 കൊടുത്തേക്കുന്നത്. റൈറ്റ്? അങ്ങനെ each of these causes will have an occurrence value of which we have probably quantified as a number. Then comes the prevention or detection controls for each of this. For example, narrow pen angle ഒരു ഡിസൈൻ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. പ്രോബ്ലി ആ പെന്നിന്റെ കാറ്റലോഗിൽ പറഞ്ഞു കാണും നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെരിച്ച് കൂടുതൽ എഴുതരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണും. അതാണ് ഒരു പ്രിവെൻഷൻ കൺട്രോൾ. പക്ഷെ ഒരു ഡിറ്റക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന സാധനം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കാരണം I think he gave a very high rank here of 10. Right? Now, like that, you put all these numbers together, and what you simply do is severity into occurrence into detection. Adu cheyidittu you generate something called an RPN number. Risk priority number. Just you multiply this and you get an RPN number. And this RPN number you will list down. So, ഇപ്പോ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ RPN നമ്പർ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ റിസ്കി ഈസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫെയിലിയർ മോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഈ എത്ര റിസ്കി ആണെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് RPN നമ്പർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് നോക്കുക, ഈ RPN നമ്പർ വളരെ ഹൈ ആയി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഒരു ഡിറ്റക്ഷൻ മെക്കാനിസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് 10 കൊടുത്തു. അങ്ങനെ യു മൾട്ടിപ്ലൈ you 7 into 4 into 10 you got 280. So അത് കാരണം ഇത് ഹൈ ആണ്. അപ്പൊ ഓരോ കമ്പനീസും ഓരോ ത്രെഷോൾഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിൽ കൂടുതൽ RPN നമ്പർ വന്നാൽ you do some recommended actions so that you mitigate this problem altogether. അങ്ങനെ each of these failure modes you will try finding the RPN numbers, and if RPN numbers is more than a certain value, you do some actions to ensure that the RPN number goes down. Idana simple system. Ningalku manasilayo? Or is it confusing? Enige response vaanam. ഹലോ, നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് അഗെയിൻ. മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായെന്ന് പറ. കൺഫ്യൂസിങ് യദുമോഹൻ പറഞ്ഞത് കൺഫ്യൂസിങ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് ആണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത്. സോ ഇത് ബേസിക്കലി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഐറ്റം ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. പെന്നിന്റെ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഐറ്റം ഫംഗ്ഷൻ, റൈറ്റ്? അതിന്റെ ഫെയിലിയർ മോഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ ഫെയിലിയർ മോഡ്സ്? ഇങ്ക് ഇല്ല, ഇങ്ക് ശരിക്കും ഇങ്ക് വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പെൻ എഴുതുമ്പോ അറിയാലോ, ചിലപ്പോ ഇങ്ക് വരില്ല, അതൊരു ഫെയിലിയർ മോഡാണ്, കറക്റ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ ടു മച്ച് ഇങ്ക് വരുന്നത്, അത് വേറൊരു ഫെയിലിയർ മോഡാണ്, റൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി ഇതൊരു ഫെയിലിയർ മോഡാണ്, അറിഞ്ഞുകൂടാ, ടു സ്മൂത്ത്ലി. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ്. പ്രോബ്ലി നമ്മൾക്ക് ഇത് രണ്ടും നോക്കാം. ഇത് രണ്ട് ഫെയിലിയർ മോഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ, രണ്ട് ഫെയിലിയർ മോഡാണ് അല്ലേ? ഫെയിലിയർ മോഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇങ്ങനെ ആ കസ്റ്റമേഴ്സിന് റിക്വയർമെന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഫെയിലിയർ മോഡ്. അപ്പൊ ഒരു പെൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ക് വരാത്തതോ കൂടുതൽ ഇങ്ക് വരുന്നതോ ഒരു ഫെയിലിയർ മോഡല്ലേ? അത് സത്യമല്ലേ? അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവായിരുന്നു?
നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസ് നല്ല എനിക്ക് അത് അല്ല അത് മനസ്സിലായില്ലേ. സോ ഈ അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്തോ. അതായത് ഞാൻ ആ ബേസിക്കലി ആ ഒരു സ്പെയർ വീല് എനിക്ക് ആ ചാർജർ തരൂ, ചാർജർ അവിടെ ആ സ്പെയർ വീല് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നൊരു ഫെയിലിയർ മോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല. കാര്യം ഞാൻ ഈ സാധനം ചെയ്തേയില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു DFMEA ചെയ്തേയില്ല. ബേസിക്കലി ഞാൻ അന്ന് ഇതുപോലെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ലിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓക്കെ one failure mode will be difficulty to remove spare wheel, right? ഞാൻ അങ്ങനെ വന്ന് there will be a high RPN number for this. I would have done some actions so that, right, before the design is before the design is released, that is addressed. In that case, no, I didn't do the DFMEA. So basically ഇതിൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you list down these failure modes, right? If failure modes in there for each failure modes, so not able to disperse ink, അങ്ങനെ ഒരു failure mode in there, what is the impact which the customer feels, right? Customer എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? കസ്റ്റമർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ കസ്റ്റമർ പെൻ സ്കിപ്പ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെ, അതാണ് കസ്റ്റമറിന്റെ ഫീലിംഗ്. ആ ഫീലിംഗിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കും നമ്മളിവിടെ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതേ ഫെയിലിയർ മോഡിന് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ കോസസ് ഓഫ് ദ ടെക്നിക്കൽ കോസസ് ഓഫ് ദ ഫെയിലിയർ മോഡ്, യു ലിസ്റ്റ് ദോസ് കോസസ് ഹിയർ. അതാണ് ഈ കോസസ്, കണ്ടോ? ഇതൊക്കെയാണ് ആ കോസസ് ഈ ഫെയിലിയർ മോഡിന്, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫെയിലിയർ മോഡിന് കേട്ടോ. ഈ ഫെയിലിയർ മോഡിനുള്ള കോസസ് ആണ് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത്, ഈ 3 എണ്ണം, റൈറ്റ്? ഇനി ഈ ഓരോ കോസസിന്റെ എന്താ പ്രോബബിലിറ്റി ഒരു കസ്റ്റമറിന് ഒക്കർ ചെയ്യാന്ന്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബോൾ ഡയമീറ്റർ ടു ബിഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രോബബ്ലി ഈ ബോൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രോസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ കൺസേൺ ഇല്ല, ബോൾ ഡയമീറ്റർ ടു ഹൈ ആവാനുള്ള കൺസേൺ ഇല്ല. കാര്യം ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലി വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പ്രോബ്ലി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിന്റെ ഒക്കറൻസ് വാല്യൂ ലോവർ കൊടുക്കും. പക്ഷെ എനിക്കിതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒക്കറൻസ് വാല്യൂ ഹൈ കൊടുക്കും, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് കോസസ്, റൈറ്റ്, there is a way to prevent it and detect it. Prevent ചെയ്യാനും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I will go back to drawing board and study its tolerance. ഈ ബോളിന്റെ ടോളറൻസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യും, whether it's within the limits or not, right? അതാണ് ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിറ്റക്ഷൻ, അതായത് ഒരു ഡിസൈൻ ലെവലിലല്ല, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലെവലില് no, I will write and see if this skipping problem is there or not. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ no, I will give a very high number. എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ വളരെ ഹൈ ആണെങ്കിൽ I will give a low number. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Then what you do, you multiply the severity into occurrence into detection. So you get something called an RPN number. ഈ RPN numbers ഏതാണ് ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത്, that means that part is risky. So ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ റിയർ എൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസിൽ പ്രോബബ്ലി ഈ സർവീസ് ഏരിയ RPN നമ്പർ ഹൈ ആയി വന്നേനെ. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ സാധനം ചെയ്തില്ല. ഇത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഹൈ ആയി വന്നേനെ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. സോ ഹൈ ആയി വന്നാൽ എന്റെ റെക്കമെൻഡഡ് ആക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? യു ഇൻവോൾവ് സർവീസ്, do some prototyping work. കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ റീഡിസൈൻ. ഇതായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. അതിനു പകരം ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ റിലീസ് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ടു മാർക്കറ്റ് ഡയറക്ട്ലി. ആദ്യം തന്നെ ഇത് റിലീസ് ചെയ്തു.
എന്നിട്ടാണ് ഫെയിലിയർ മോഡ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്, റൈറ്റ്? So that's the point. So DFMEA, if you go for any interview in any automotive company, right, this is something which you can explain about. For example, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തതിൽ നിങ്ങൾ DFMEA ചെയ്തു എന്ന് ആരോടെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ, റൈറ്റ്, ഞാൻ അഷ്വർ ചെയ്യാം that interview will succeed. കാര്യം ഇതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് അറിയുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, then they feel that you know the pulse of industry. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ കുറെ ടെക്നിക്കൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല. You need to understand what is happening within the for example ഈ QFD DFME എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്റേണലി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ്. So for an industry insider, if for example in an interview, if you talk about these processes, right, they will be quite impressed. നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോയി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോസസ്സസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ they will be quite impressed. സോ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസിൽ what we do is step 1 is detect the failure mode. That's a step 1, right? Then ആ ഫെയിലിയർ മോഡിന് എന്താണ് സിവിയറിറ്റി, കസ്റ്റമറിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സിവിയറിറ്റി എന്താണ്. Then you will get the probability of occurrence, that's at occurrence number, right? Then you get the detection, right? And then you multiply everything and get the RPN number, right? And if the RPN number is high, you do some actions and then again check if the RPN number is low after doing this. That's how it works, right? So ഇതിന് നമുക്ക് സമയമില്ല. I would say that as a homework, you could go and then work out the same rear end protection device, right? I can give this layout to Mohan or somebody that so that he can circulate it. നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ച് ഒരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് just try doing it, the same thing. ഞാൻ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ബോക്സുകൾ വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്? ഇതിന്റെ താഴെ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെയിം ലേ ഔട്ട്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ ലേ ഔട്ട് ആണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എംപ്റ്റി ബോക്സസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതേ സെയിം ലേ ഔട്ട് ആണ്, എംപ്റ്റി ബോക്സസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. സോ യു ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ഫിൽ ഇൻ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നിങ്ങളത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഹൗ യു ഡു ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് an actually wonderful tool. It seems to be simple, but it's a wonderful tool. So whatever you design, if you use this DFMEA functionality, right, now you will come to know what are the failure modes and how to address it. So so what we do is probably this is the last slide. The product design which I talked about, right? These are some of these processes we use. Ningalku actually search cheyan. I'll share all this information. If you study about these, see, there is something called REDX. This is a problem solving methodology which we use by comparing and contrasting good and bad parts. Then there is something called design for Six Sigma. This is another design methodology which we adopt. There is something called design of experiments. This is another design methodology which we adopt. 5 Whys, this is a problem solving methodology. Fishbone diagram, this is another problem solving methodology. Taguchi techniques, this is another problem solving methodology. Pew diagram, this is another problem solving methodology. DFMEA, which I explained, that is another problem solving methodology. These are something which we use internally as processes within automotive engineering, aerospace, the other engineering disciplines. For example, വേറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന product design uses these kind of methodologies to either design or problem solving. So ഞാൻ അതിൽ ഒരു ടൂളും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന DFSS ആണ്. ഇത് again
I need much more than just 10 minutes to explain this. This is called Design for Six Sigma. നമ്മൾ ഇതില് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ again it's little more statistically oriented. നിങ്ങൾ ഏതൊരു, ഞാൻ ക്വിക്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, നോട്ട് ഷുവർ ഇഫ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓർ നോട്ട്, ബട്ട് നിങ്ങൾ ഏതൊരു പ്രോസസ്സ് എടുത്താലും ഇറ്റ് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് എ നോർമൽ പ്രോസസ്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എ നോർമൽ പ്രോസസ്. ഇറ്റ്സ് എ ബെൽ കർവ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ, ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഡോട്ട് ആൻഡ് ആരോ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതായത് ഒരു ആരോ ദൂരെ ഒരു ആരോ എറിയുകയാണെങ്കിൽ, റൈറ്റ്, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ്, നടുക്കത്തെ പോയിന്റ് എയിം ചെയ്ത് എറിയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു 100 ആരോസ് എറിയുകയാണെങ്കിൽ, റൈറ്റ്, ഞാൻ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്പർ ഓഫ് ആരോസ് ഇത് നടുക്കത്തെ ഇതാണ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, മാക്സിമം ആരോസ് നിങ്ങളുടെ നടുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും. കാര്യം നിങ്ങൾ സെന്റർ എയിം ചെയ്താണ് എറിയുന്നത്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദെൻ വിച്ച് ഓൾ ആർ ദ പെരിഫറീസ്, അവിടെ കുറച്ച് ആരോസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കൂടുതൽ ആരോസ് നടുക്കായിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ നോർമൽ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി അതാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് അതാണ്. ഇപ്പോ ഈ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമോട്ടീവിലെ ഏതൊരു മാനുഫാക്ചറിംഗിലും there is something called a mean. You will always target a mean value for example, ഒരു whole manufacturing ആണെങ്കിൽ you will target a mean value. And then if you talk about you manufacture 1,000 and 10,000 of that, then the deviation from the center, right, since you target the center of that, right, maximum number of times you will find the hole at the center rather than at the sides. So ഈ ഒരു ബേസിക്കലി സിക്സ് സിഗ്മ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് where you need less defects എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് you have something called a tolerance, and if it goes out of tolerance it's a defect, and if it is in the midway of the tolerance it's the best one. So ഡിസൈൻ ഓഫ് സിക്സ് സിഗ്മ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യു മാനുഫാക്ചർ lakhs crores of things, so everything need to be defect free, right? If we need to be defect free, every subsystem, every component need to be within its tolerance range, right? ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡിസൈൻ ഫോർ സിക്സ് സിഗ്മ. So that, at the design stage itself, you ensure that when this product goes to the market, it's defect free. So idinu kore statistical way of dealing under. It's little complex, and I need almost a class to understand it. It starts from explaining what is a Six Sigma process. Idu very important saanam. ഇത് പ്രോബ്ലി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ പോരാ, ഒരു ആനിമേഷനോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് എ സിക്സ് സിഗ്മ പ്രോസസ് ആൻഡ് then how to design your components to meet the Six Sigma process. So എൻ്റെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, since we don't have time, right, if you are interested in this field, and if you want once this if you're planning to attend interviews for companies and those kind of things, then you should definitely go and study these problem solving methodologies. And if you use that in any of your college projects, that will be really good. അത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ you will be rated much more than others. So I think that's it. അതാണ് എനിക്കൊരു ഈ ബേസിക് ടൂൾസ് പ്രോബബ്ലി എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇഫ് എനിബഡി ഓഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ നോയിങ് മച്ച് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്, then I can leave my phone number, and you can call me and approach me, or otherwise you have നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൗൺസിലിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ
no, you can approach me. I'll leave this number to Incartech, and then you can contact me directly. I think I'm done with the presentation. Do you have any questions? ഇതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജനറിക്കായുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Okay, Meenakshi, I think we are done. Thank you, sir. Yeah. Thank you, students. Thank you all. Thank you, sir.